11/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे माने हृदयर सहित बाबा बाबा कुह, तेबे खुशी रे लम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा मायाजित होइथिब। आजिर प्रश्नटी हैला, केउं कथारे पिलामानंकु मेहनत करिबाकु पड़िथाए किंतु ताहा ही हेउछि खुशी एवं जगर आधार। उत्तरटी हैला, आत्मा अभिमानी हेबारे ही मेहनत लागुछि किंतु एहा द्वारा ही खुशीर निशा चालुछि एवं मिठा बाबा मने पड़ुछंती। माया तो तुमको देह अभिमानर बशीभूत करिब, बलवान सहित बलवान होई लड़िब, किंतु एथिरे निराश हेबार नाही। बाबा कहउछंती, पिलामाने मायार तोफान को डर नाही, केवल कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म कर नाही। ओम शांति। आत्मार पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती अथवा शिक्षा दउछंती, पाठ पढ़ाउछंती। पिलामाने जानिछंती जे पाठ पढ़ाउथिबा बाबा सर्वदा देही अभिमानी अटंती। से हेउछंती निराकार, जे कि केबे हेले शरीर धारण करंती नाही, पुनर्जन्मरे आसंती नाही। बाबा बुझाउछंती, एबे तुम संतान मानंकु मो सदृश्य निजको आत्मा बोली भाविबाकु हेबो। मु परमपिता अटे, परमपितांकर देह नथाए, तांकु देही अभिमानी मध्य कुहाजिब नाही। से होउछंती हाँ निराकार। बाबा कहउछंती, मोर निजर देह नाही, तुमको तो जन्म जन्मांतर देह मिली आसुछि। वर्तमान तुम मानंकु मो सदृश्य हेबाकु अलगा होई निजको आत्मा भाविबाकु हेबो। जदि विश्वर मालिक हेबाकु चाहुछ, तेबे आउ कौनसी कष्टसाध्य कथा नाही। बाबा कहउछंती, देह अभिमान को छाड़ी मो समान हुओ, सर्वदा बुद्धि रे रहु जे मु आत्मा अटे। मते बाबा राजजगर पाठ पढ़ाउछंती। बाबा तो निराकार अटंती, सिए आमको पाठ पढ़ाइबे किपरि? सेथिपाई बाबा एही शरीर रे आसी पाठ पढ़ाउछंती। गोमुख देखाउछंती ना, तेबे गोमुखरु तो गंगा बाहरी पारिब नाही। माता को मध्य गोमाता बोली कुहा जाए। तुमे समस्ते गाई अट, एही ब्रह्मा तो गाई नुहंती। ब्रह्मांक मुख द्वारा ज्ञान मिलुछि, बाबांकर गाई नाही ना, तांकु बलद उपरे सवारी हेबार मध्य देखाई थांती। सेमाने तो शिव एवं शंकरंकु एक बोली कही देउछंती। तुमे संतान माने एबे जानुछ जे शिव शंकर एक नुहंती। शिव तो हेउछंती श्रेष्ठरु श्रेष्ठ, तांको परे पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा हेउछंती सूक्ष्म लोक निवासी। तुममानंकु विचार सागर मंथन करी पॉइंट्स बाहर करी बुझाइबाकु पड़ुछि। आउ तुममानंकु निर्भय मध्य हेबाकु पड़िबो। तुमे संतान माने ही खुशी रे अछ, तेणु कहुछ आमे ईश्वरीय विद्यार्थी अटु। आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती, भगवान बाच मध्य रहिछि। हे संतान माने, मु समस्तंकु राजा मानंकर राजा करिया पई पाठ पढ़ाउछि। तम माने जो आड़कु भी जाउछ, सेंटर को जाउछ, तम मानक बुद्धि रे रहिछि जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती, जाहाकु आमे एबे सेवा केंद्र बसी शुणुछु एवं बाबा मुरली पढ़ाउछंती। मुखरे बाबा बाबा कहि चाल, एहा मध्य तुमर जग यात्रा हैला। जग शब्द एते सभा पाउ नाही। मनुष्य माने अमरथा बा अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करिया पई बादरे चाली चाली जाउछंती। एबे तुमे संतान मानंकु तो निज घर को जीवाको हेबो,
ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ବେହଦର ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ପତିତମାନେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଶରୀରକୁ ପତିତ ଭାବି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସବୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳି ଗଳିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତମମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଚିତ୍ର ରଖିଥାଅ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା ସବୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହୁଅ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ତେବେ ଯାଇକି ତମେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ଆସୁନଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଥିଲ କି? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଗଣ୍ଠି ପକାଅ ଦିଅ। ଯେପରି ମାତାମାନେ ପଣତ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ପୁଣି ନୋଟ୍ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଶାରୀରିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତମେ ରାଜକୁମାର ଥିଲ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଯେପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାହା ହଦର କଥା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ରାଧାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ମତ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ମୋର ଆଉ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରେ ନାରାୟଣ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେତେ ରିଗାର୍ଡସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଜମେର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ମେଳା ଆଦି ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିସବୁ ମେଳା ମଇଳା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତମର ଏହି ମେଳା ଲାଗୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ନିଶା ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରହିଛି ମନ ମନୋଭାବ। ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ରଜ ତମ ଆଦି ଭକ୍ତି କରାଉଥାଉ। ଏବେ ତ ଦେଖ ମାଟି ପଥର ଆଦି ସବୁରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟାର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା? ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୀଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଥବା ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ।
ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଚାରା ଲଗାଉଛି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଲେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବାସ୍ତବ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ନାମ ବଦଳରେ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଜାପାନୀ ଅଥବା ଚୀନ ନବ। ସେମାନେ ତ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହ, ସେହି ଧର୍ମ କେବେ ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲଟା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ଏହାକୁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହା ଯେପରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ସଦୃଶ ହେଲା ନା। କେହି କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିଦେଉଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ମାଟିଆ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣି ଭରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମାଠିଆର ଢାଳି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଆଦି ପିଉଛନ୍ତି। ବିଲାତକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଲୋଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି ଭରି ନେଉଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସରିଗଲେ ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ପାଣି ତ ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ଆସେ, ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଘର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଚ୍ଚ 100 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ତୁମକୁ ଏତେ ଜାଗା ମିଳିବ ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏତେ ମହଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆହୁରି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯେପରି ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ତାହାର ଅମର ଲୋକ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ସେଠାରେ ସୁଖରେ ରହିବ, ସେଠାରେ କାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ବେହଦ୍ର କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ହଦ୍ର କଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ତ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମହିମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ କେହି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଉପରେ ଘରେ ଘରେ ରହୁଛି ବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥାନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥିରେ ହିଁ ମନ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ମିଠା ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ବାବା ବାବା ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ତମେ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରୁଣା
ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ମାୟା ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଆସୁନଥିବେ, କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପହିଲମାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ପହିଲମାନ ସାଥିରେ ପହିଲମାନ ହୋଇଥିଲା। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ତୋଫାନରୁ ଡର ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। କେତେକ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଏକଥା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାଠାରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ନ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ରହୁ। ଭାବିବା ଦରକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ପକ୍କା କରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ଶିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସବୁବେଳେ ହେଲେ ରୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ କୂଳର। ନୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ କୂଳର ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଯଦି ଉଭୟମାନଙ୍କର କୁମାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ପୁତନା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କମାଲ ଅଟେ। ସେମାନେ ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବେ ଜ୍ଞାନରେ ତୀଖା ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିଲାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସାଗର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜୀବନକୁ ସାଗର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଗର ବା ପାଣି ହିଁ ତାର ସଂସାର ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ। ରୁହ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ସହିତ ଏକନିଷ୍ଠା ହେବ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତବାସୀ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ନିଜର ଚେହେରା ଏଭଳି ଚଳନ୍ତି ସଂସର୍ୟ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ବାବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶୀରି ଅବସ୍ଥା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ନିଜକୁ ଶରୀରରେ ପଗନ ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଅବତାର କରିଥାନ୍ତି। ଅବତାର ତାର ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ବୁଦ୍ଧରେ ରଖି କର୍ମ କର। ମୁଁ କରିବି ଏଭଳି ସଙ୍ଗମକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।